आनंदपुर साहब जाके अमृत छकिया। तो जिस दिन मैं अमृत छक रहा सीगा उस दिन थले उत्ते सराज मैं ठहरिया सीगा तो उपर गुंबद का नज़ारा मैं देख रहा सी नहाते वक्त। जो शब्द लग्या सी यही सीगा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव ये जन्म तुम्हारे लेखे। इस गल 19 साल हो गए ना। उसके बाद मैं शराब पीती ना मैं कोई होर कुछ कोई बुरे जिहड़ी बुराइयां सो कॉल्ड मेरे भी सीगियां वो गुरु साहब ने खिंच के पार परे मार के सुटियां। टर्बन ट्रैवलर मैं नहीं है, मेरा ना हैगा द टर्बन ट्रैवलर। मैं आप नहीं रखिया। मैनू कोई फ्रेंड्स बड़े मेरे नवे बने सी उत्थे फिनलैंड विच, वो रहंदे सीगे नैदरलैंड विच। उन्होंने इनवाइट किया सी अपने घर विच। असीं उन्होंने घर गए, उन्होंने एक हफ्ता सानू अपने घर रखिया। प्रैस इनवाइट की, उत्थे दे मेयर नू बुलाया, बहुत कुछ उन्होंने साढ़े से किया। नैक्सट डे जिस वक्त उत्थे पेपर छपया उसकी फ्रंट लाइन सी द टर्बन ट्रैवलर इज इन टाउन। सो ना उत्थों मिलेगा, मेरा अपना रखा हुआ नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने जो गल्लां कीतियां जिन्नियां रैलीवेंट वो उस टाइम ते सीगियां उस तो ज़्यादा रैलीवेंट अज है। ठीक है ना। वो स्पेस की गल करते हैं 550 साल पहले, वूमन इंपावरमेंट की गल करते हैं, औरतों को बराबर का सम्मान, एकता, भाईचारा, ये सारी गल्लां वो 550 साल पहले आके कर गए। ठीक है ना। अज वो सब तो ज़्यादा रैलीवेंट ने अज के समाज में, अज के टाइम में, साडे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में। सिख का प्रचार तो उसकी दस्तार है। सिख लखां खरोटता हुआ दूरों नज़र आ रहा साबत सूरत सिख है, तो दोनों लोग समझ जाते हैं कि यह कौन है। वो टाइम खत्म हो गया जिस वक्त लोग सिखां या इंडियंस के बारे नहीं जानते थे। नाउ दिस इज़ अ स्मॉल वर्ड। थोड़े दुनिया थोड़े हाथ च है, कंप्यूटर थोड़े हाथ च है। तुम एक वर्ड गूगल करो किसी भी कंट्री के किसी भी बंदे के बारे पूरी हिस्ट्री कर सकते हो। जनूनी आदमी को पीड़ नहीं होती, जिहड़ा इश्क विच होंदा है उसनों भी किसी की परवाह नहीं होती। इश्क चाहे रब नाल होए चाहे किसी कुड़ी नाल होए, इश्क इको वर्गा होंदा है। ठीक है ना। जब तुम किसी भी ऐसे चीज़ नाल इनवॉल्व होंदे हैगे हो जिहदे अंदर तुहाडा पैशन है, फिर ना तुहानूं दुख होंदा, ना तकलीफ होंदी, ना तुहाडी बॉडी में पेन होंदा है। यह गल नहीं कि होंदा नहीं है, तुसीं महसूस नहीं करते। मैं सुनिया सी, गूगल ते पढ़िया सी, सोशल मीडिया ते भी जदों इन्हां ने ननकाना साहब तो कीती सी यात्रा श्रीलंका तक, गुरु नानक साहब दी जिहड़ियां 4 उदासियां, ते उदों मन दे विच एक फुरना सीगा भी काश भी चावला साहब साडे गुरुद्वारा साहब आउण ते साडी संगत इन्हां दा भी सन्मान करे। तो अज गुरु ने किरपा की है। सत श्री अकाल जी, मैं प्रियंका लुधियाना लाइव देख रहे हो। तुसीं अज लुधियाना के मॉडल टाउन के रौनक लगिया हुई ने, क्योंकि इत्थे एक अजिहे सिंह पुजे ने जिन्हों ने ये जन्म तुम्हारे लेखे, जी हाँ, अपना ये जन्म गुरु दे लेखे ला दिता है। सो अमरजीत सिंह चावला जी मेरे नाल ने गलबात करांगे जी इन्हां दे नाल, जिन्होंने ट्रैवलर टर्बन मैन के नाल भी जाना जाता है। सो ये कहते हैं कि 87 कंट्रीज़ घुमाए जाए। सब तो पहला तो सर ये जानना चाहांगे शुरुआत किस दिन हुई? शुरुआत मैं कहां कि तुसीं एक सेंसिटिव टॉपिक में छेड़ता है कि जन्म तुम्हारे लेखे जी। मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत घट लोगों को पता है कि मैं भी एक आम इंसान सीगा। आम इंसान तो मेरा मतलब है मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां सीगियां। मैं शराब भी पींदा सीगा, 25 साल तक मैं शराब पीती। उस तो बाद फिर मेरी वाइफ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़िया, उन्होंने सिर्फ मेरे वास्ते अरदासां कीतियां। तो 25 साल बाद फिर गुरु साहब ने सोझी पाई, आनंदपुर साहब जाके अमृत छकिया। तो जिस दिन मैं अमृत छक रहा सीगा उस दिन थले उत्थे सराज मैं ठहरिया सीगा तो उपर गुंबद का नज़ारा मैं देख रहा सी नहाते वक्त। जो शब्द लग्या सी यही सीगा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव ये जन्म तुम्हारे लेखे। इस गल 19 साल हो गए ना। उसके बाद मैं शराब पीती ना मैं कोई होर कुछ कोई बुरे जिहड़ी बुराइयां सो कॉल्ड मेरे भी सीगियां वो गुरु साहब ने खिंच के पार परे मार के सुटियां। ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि गुरु साहब ने सिख दे नाल एक चमत्कार ही किया। मैं इनू चमत्कार नहीं कहता, क्योंकि मेरा गुरु कभी चमत्कार या किसी को ना वड़ दिंदा ना शराब दिंदा हैगा। मैं कहना गुरु ने मेरे ते तरस किया, उन्होंने मेरे ते मेहर की, बख्शिश की, मैनू सोझी पाई, मैनू इंसान बनाया। तो वो हर एल्कोहलिक या कोई ड्रग एडिक्ट हो या स्मोकर होवे उहदे अंदर एक सिम्पटम्स होंदे ने जिन्होंने कहने आप विड्रावल सिम्पटम्स, जिहदे वास्ते रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने होंदे ने। यू विल सरप्राइज टू नो कि मैनू कोई भी 1% भी कोई सिम्पटम ऐसा नहीं सीगा कि मेरे जबकि मैं जब तक पींदा सी शराब तो मेरे हथ कंबदे सन, जब मैं छट्टी तो मैनू कुछ भी नहीं होया। सो लोगों को अज तक बिलीव नहीं होता कि भी मैं शराब छड्डती। सो ए चमत्कार तुसीं कह लो जो कह लो, मैं कहना कि इस गुरु ने और रहमत की, जिहदे अंदर मेरी वोटी का सब तो वड्डा हत्थ है कि उन्हें मेरा साथ नहीं छड्डिया। उन्हें 25 साल मेरे लिए अरदासां कीतियां। ऑन द कॉन्ट्रेरी अज दी जनरेशन के अंदर माफ़ करना, चाहे वो मुंडा है चाहे कुड़ी है, किसी विच भी पेशेंस नहीं हैगियां। खास तौर पर मैरिज लाइफ
ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਖਟਕਾ ਹੋਇਆ, ਗੈਟ ਲਾਸ, ਡਿਵੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ? ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਦ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਈਗੋ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਿਵਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਫॉर 55 ਇਅਰਸ, ਓਨਲੀ 5 ਇਅਰਸ। ਨਾਓ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਦ ਵਰਲਡ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਸੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਇਵਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸੀ ਦ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਾਊਨ। ਸੋ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਪਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਚਾਰੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਵਿਊਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖਰੋਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਾਰੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ 1947 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 65 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 71 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 60% ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਲੱਭੋ। ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 79 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 2018 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਏਜ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨੂਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ਼ਕ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਹੈਗੀ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪੈਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸੈਲੂਲਾਈਟਿਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਟੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ भी नहीं होता। मैं ये गल कह सकती हूँ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। सो तुसी जेड़ा ये इश्क कीता अपने रब दे नाल कीता है? मेरा रब नाल इश्क मैं पीता नहीं, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, मैं ऑनेस्टली अपने दिलों में कह रहा कि मैंने अज तक किसी भी साथ इन्ना प्यार नहीं मिलिया, ठीक है ना। तो मैं शब्दां बयान ही नहीं कर सकता। मतलब जी कुछ चीज़ ऐसियां ने जिहड़ियां तुसीं कहना चाहो तो नहीं कह सकते। सो मेरी वो स्टेट ऑफ माइंड होएगी। सो परिवार साथ दे रहा है ट्रैवल? परिवार के साथ दे बिना तो तुसीं कोई वड्डा काम कर ही नहीं सकते। सो बड़ा ज़रूरी है जब तुसीं कोई भी लार्जर दैन लाइफ कोई भी चीज़ करते है, तुहाडे परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਵੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀ ਆਪਣਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲਮਗੀਰ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰਵਕ ਉਹ ਸਫਲਤਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਆਦੇਸ਼? ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਾਲੂਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਔਨ ਟਰਾਈਂਗ। 2-3 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਦਿਓ, ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਫॉर ਫਿਊ ਮੰਥਸ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮਿੰਗਸ, ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ। ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨੂਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਸੈਸ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਹੋਏਗੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਜਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਪਰ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਆਰ ਆਲ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਹਿਚਹਾਈਕਰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਫਟ ਮੰਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੋ ਇਟਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਰਿਸਕੀ ਬਟ ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਕਾਊਚ ਸਰਫਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਠਹਿਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਟੂ ਡੂ ਟਰੈਵਲ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹ 87 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ।